Program at the lotus feet of the Divine Mother. Karunamai Ma, Param Prabhu Sri Aurobindo, online Sri Aurobindo Pathachakra उपस्थित थिबा समस्त मातृ संतान ए मासटी आमाने माकर जन्म मास बोली माकर कार्यक्रम को बहुत जोर त्वरान्वित करछे एटा निश्चित भाबरे आम पई माकर गोटे विराट आशीर्वाद मां के प्रति कृतज्ञ रहबा तो गोटे प्रश्न आम भितरे ई जो माँ एवं श्री अरविंद को आम आराधना करुचे एई माँ पृथ्वी पृष्ठ को कहीं पृथ्वी पृष्ठ भूमिका कौन एवं आम जीवन क्षेत्र में माँ आविर्भाव स्थूल शरीर ग्रहण करिकी आसपार कौन प्रभाव रही आम जीवन क्षेत्र में जो प्रभाव रही आम तो केमी उपलब्धि कर माँ अधिक निकटतर केमी हो पार माँ सानिध्य मध्य केमी आम जीवन को अतिबाहित कर ये सब विषय आमको गभीर भाव में मनन करिया पड़िबो एवं आम जीवन ये हूँ एकमात्र सारा पिसार वस्तु जे जो जीवन टी भगवान का पाई उद्दिष्ट होईछि एवं भगवान को आविष्कार करिया पाई भगवान होई उठिया पाई एवं परिशेष रे भगवान को अभिव्यक्त करिया पाई उद्दिष्ट होईछि एवं भगवत सेवा कार्य जीवन को नियोजित कले आमर ए जीवन जे सार्थक लाभ करि परिबो यदि एई भली एक महत्तम भावधारा आम जीवन क्षेत्र रे अछि तेबे आमे केमिति एई मांकर सानिध्य रे आसीबा पृथ्वी पृष्ठ रे मां केमिति कार्य करूचंती आमे पृथ्वी रे से मांकर कार्यधारा निज केमिति शामिल करबा भारत वर्ष होची सेही भली गोटे देश जो भारत वर्ष रे आध्यात्मिकता होची भित्तिभूमि जो आध्यात्मिकता होची भित्तिभूमि आमे से आध्यात्मिकता को आम जीवन रे केमिति कुटेबा जीवन रे केमिति हमको गोटे सुजोग मिलिबो जे आमे भगवान कर किछि सेवा करिबा मन रखिबा जे भगवत सेवा रे ही केवल आम जीवन सार्थकता आ यथार्थ आनंद ही भगवान को सेवा रही तेणु जेहेतु भगवान को सेवा करने बड़ी अधिक आनंद आ किसी नाही तेरे पृथ्वी पृष्ठ रे माँ केमिति काम करुछंती आमे सेतिर शामिल हवा जेमिति कि आमे पुराण रे जानिचे जे गोटे समय रे श्री रामचंद्र सेतुबंध बांधिथिले अयोध्यावासी भी थिले किंतु सुजोग को मान पाइले ए सेतुबंध बांधिबारे सुजोग पाइले बानर माने तार कारण कौन ही पारे ना बानर को मानक मध्य प्रभु श्रीराम के प्रति जो श्रद्धा जो उन्मिलन अवस्था जो सेवार भाव आ युद्ध भाव जो अच्छी परम को सेवा कर जो आनंदर भाव जो अच्छी बानर मान भितर से सुजोग मिलगला तेणु आमे सेमती ए पृथ्वी पृष्ठ रे माँ कार्यधारा चली जे आमे गुंडीची मूषा सेतुबंध बांधिबार साहाय्य करदेला कौन भाभी गुंडीची मूषा जे भाभी प्रभुंकर एत बड़ कार्यटी होची जदि मु किछि मात्रा सहयोग करि पारली ताले मु जे कृतार्थ हेबी तेने आमे केबे चिंता कलेनी कि माँ जो विराट रूपांतर कार्यटी को त्वरान्वित करिया पई निजे मानव तनुरे ए पृथ्वी पृष्ठ को आछंती मानव मानक गहन रहिचंती मानव को परिजीवन बंचंती तबे एई मांकर सानिध्य लाभ करिया को हेले आमे केमिति मां करे जो दूर रूपांतर कार्य चली से केमिति सहयोगी हवा तेणु ए कथाटी आम समस्त भितर यदि प्रश्न उठिबो धीरे धीरे भितर प्रश्न उठिले खोजिबा आरंभ हेले तापर उत्तर आपे मिलियो आमे जेहेतु भितर ए प्रश्न उठेनु बा ए सब खोजा खोजी करिनु तेणु आमको उत्तर मिलिनी गोटे कथा आम अवश्य जानिबा जे ए जो मां प्रकृत होती आद्याशक्ति माने मूल शक्ति जो आद्याशक्ति निजे होती परमंकर चेतना और शक्ति जो आद्याशक्ति निजे होती भुवन भुवन अधिष्ठात्री देवी जो आद्याशक्ति होती मानव आधार और दिव्य प्रकृति मध्य सेतु जो आद्याशक्ति होती परमंकर क्रियात्मिका शक्ति जहां बिना परम निज को प्रकाश करि पारिबे नहीं से आद्याशक्ति को अद्वितीय आम माँ हिसाब से पाइछु तेणु या बड़ सुजोगर कथा कौन हो पारे जो माँ को आम लाभ करिछु सी माँ ही आसछंती सी टिके पूजा पाइबा आसी ना तेणु आमे जेमिति औपचारिक ढंग से विभिन्न देवादेवी को पूजा करुछु जदि आमे सेमिति माँ को जदि सेही भली एक पूजाक्रम भितर जदि आमे माँ को सम्मान दवा एटा यथार्थ सम्मान हब नहीं
ମାଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ଯଦି ଜୀବନରେ ଫୁଟେଇ ପାରିବା, ମାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଫୁଟେଇ ପାରିବା, ଏଇଠି ହବ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥାର୍ଥ କୃତଜ୍ଞତା। ତ ଏଇ ଭଳି ଏକ ଅବସର ଆମକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ମାଙ୍କର ସେବା କରିବାର କିଛି ସୁଯୋଗ ପାଇଛେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତା ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିହେବ। ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା, ହ୍ୱାଟ ଏଭର ୟୁ ଡୁ, ଆମେ ଯାହା ବି କରୁନା କାହିଁକି, ଡୁ ଇଟ୍ ଆଜ୍ ପରଫେକ୍ଟଲି ଆଜ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାନ୍। ତାହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଯଥାର୍ଥ ଭାଗବତ ସେବା। ଆମେ ଯାହା ବି କରୁ, ଯାହାକୁ ଯୋଉ କର୍ମ ଦିଆଯାଇଛି, କର୍ମରେ ଛୋଟ ବଡ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମା କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ, ତାଙ୍କର ସେବା କରାଯିବ, ତାଙ୍କ କର୍ମରେ କୋଉଠି ଛୋଟ ନାହିଁ କି କୋଉଠି ବଡ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଛୋଟ ନାହିଁ କି ବଡ ନାହିଁ। ଆମେ ଯିଏ ଯୋଉ କାମ ପାଇଛେ ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବରେ କରିବା ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିବା, ନିଖୁଣ ଭାବରେ କରିବା, ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ କରିବା, ଯଥାର୍ଥ ଭାବର ସହିତ କରିବା। କେତେ କାମ କଲେ ସେ ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କୋଉ ମନୋଭାବ ନେଇ କାମ କରୁଛେ ସେଇଠି ହଉଛି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ମାଙ୍କ କାମରେ ଯେ ଯେତେ ନିଜକୁ ନିମଜ୍ଜିତ କରି ରଖିପାରିବ, ସିଏ ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ସେତେ ଆସିପାରିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଶ୍ରମ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧନାର ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଆମେ ଯଦି କେହି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଯାଇଥିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବା ସାଧକ ସାଧିକା ମାନେ କେମିତି ସବୁବେଳେ କର୍ମ ତତ୍ପର ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ ମା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ କେମିତି ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତି, ସାଧକ କେମିତି ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଜଣେ ସାଧକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ମାଙ୍କୁ, ମା ଥିଲା ବେଳେ, ଯେ ମା ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଦେଖୁଛି ଓଡିଶାର ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଅଛି, ତମେ ସେଇଠି ଯେ ପାହାଡ ଉପରେ ବୁଲୁଛ। ମା କହିଲେ ହଁ। ମା ସେଠି କାହିଁକି ବୁଲୁଛ, ଏଇଟା କଣ ସତ? ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଦେଖୁଛି ଯେ ଆପଣ ସେ ପାହାଡ ଉପରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ପାହାଡ ଉପରେ ବୁଲିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି? କହିଲେ ଦେଖ, ତମେ ମାନେ ଯେମିତି ଏଇଠି ଅଛ, ତମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆ ହଉଛି, ସେମିତି ମୋର କିଛି ପିଲା ସେଇ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅନେକ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁଙ୍କ ଗହଣରେ ସେ ମୋରି ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ମା ହିସାବରେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତରେ ଶୁଅନ୍ତି ରାତିରେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ପୁଣି ଦିନ ହେଲେ ସେମାନେ ମୋରି ସେବାରେ ଲାଗି ପଡନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ମା ହିସାବରେ ଯଦି ମୋ ସନ୍ତାନକୁ ଯଦି ରକ୍ଷା ନ କରିବି, ତାହେଲେ ମୋ ସନ୍ତାନ ମାନେ ମୋ ପ୍ରତି କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖିପାରିବେ? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପାହାଡଟି ଡାଳିଜୋଡାରେ ଅଛି, ତା ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ମାତୃଶିଖର। ମା ସେଠି ରାତିରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ସେ ମା କାହିଁକି ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି? ତା ସନ୍ତାନକୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ମାଟିଏ ପାଇଛୁ ଯିଏ ତା ସନ୍ତାନକୁ ବାରମ୍ବାର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଏଭଳିଆ ମାଟିଏ ପାଇଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଅଲଗା ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ଅଛି? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମା, ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ମା ସେଇ କଥା ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ, ମତେ ମା ଏଟା କାହିଁକି ଦେଲେନି। ମା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ କୋଉଟା ସର୍ବୋତ୍ତମ, ତାହା ହିଁ କରିବେ। ଆମେ ଯୋଉ ଅଧୀର ହେଇ ପଡୁଛୁ, ଅସ୍ଥିର ହେଇ ପଡୁଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଆମେ ସହଜେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ହଉଛି ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର ଧାରାରେ, ପ୍ରେମର ଧାରାରେ, କରୁଣାର ଧାରାରେ, ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ବସତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ଆଣନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ମୋହିନୀ ମାଧୁରୀମା ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ବଳ ସଂଗତି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହଉଛି ଏଇ ମାଙ୍କର ବିଭବ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅସୀମ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଅସୀମ ବଳ ଅଛି, ଯୁଦ୍ଧଭାବ ଅଛି, ସୁଷମ୍ୟମୟୀ ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲା ଭଳି ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ସବୁକିଛି ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମା। ସକଳଙ୍କର ସେ ଜନନୀ ହେଇଛନ୍ତି। ମାନବ ଆଧାର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ସେ ସେତୁ ହେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନ ଭୁବନ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଇଛନ୍ତି। ବହୁ ରୂପୀ ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରୂପର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମା ସେଇ ପ୍ରକାର ରୂପ ନେଇ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା? ଯିଏ ଯୋଉ ରୂପରେ ଏ ମାଙ୍କୁ କଳ୍ପନାରେ ଆଣେ, ମା ତା ପାଖରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଫଟୋରେ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ସମାଧି ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ମା ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମା ଅଲଗା କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି।
ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, ତାହେଲେ ମା ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ସେ ପୃଥିବୀକୁ କାହିଁକି ବାଛି ନେଲେ? କାରଣ ଏ ପୃଥିବୀ ହଉଛି ପରମଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ପୃଥିବୀ। ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀ ହଉଛି ପରମଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ପୃଥିବୀ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପୃଥିବୀକୁ ତିଆରି କରାଗଲା, ସେଠି ଚେତନା ମୂଳରେ ରହିଥିଲା। ମା କହିଲେ, since the beginning of the earth, wherever and whenever there was the possibility of manifesting a ray of a consciousness, I was there. ମା କହିଲେ, ଯୋଉଠି ଯେତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଚେତନା ରଶ୍ମିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖା ଦେଇଛି, ମୁଁ ସେଇଠି ଅଛି। ଯେହେତୁ ମା ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଚେତନା ରଶ୍ମିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖା ଦେଇଛି, ମା ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ଏ ପୃଥିବୀକୁ ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଚେତନା ଦରକାର, ମା ସେ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଚେତନାର ପ୍ରଭାବରେ ନିଜେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଚେତନା ହିଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେଣୁ ମା ନିଜେ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରକୁ, ନିଶ୍ଚେତନା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେଠି ଚେତନା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚେତନାର ଅର୍ଥ ହେଲା କନସିୟସନେସ ଇନ୍ ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍। ଗଭୀର ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଚେତନାର ନାଁ ହଉଛି ନିଶ୍ଚେତନା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ମା ନିଜେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। କୋଉ ନିବୃତ୍ତ କୋଣରେ ସେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଚେତନାର ପ୍ରଭାବରେ ଧୀରେ 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 ସବୁ କିଛିକୁ ଚେତନାମୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଚେତନାର ପ୍ରଭାବରେ ଧୀରେ 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 ବିବର୍ତ୍ତନଗତ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହେଲା ଏବଂ ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତିତ୍ୱ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତିଆରି ହେଇଛେ। ଗଛ ଲତା, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ଆକାଶ, ମାଟି, ପାହାଡ, ପର୍ବତ, ବଣ, ଜଙ୍ଗଲ, ଝରଣା, ଯାହା ଯାହା ଆମର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉଛି, ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏ ସବୁ କିଛିକୁ ମା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ହବା ଦରକାର ଯୋଉଠି ପରମ ନିଜେ ଲୀଳା କରିବେ। ତେଣୁ ମା ପରମଙ୍କର ଅଭିଳଷିତ ପୃଥିବୀଟିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ଆମମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ଆମମାନେ ଜନ୍ମ ନେଲୁ, ସେ ପୃଥିବୀ ହଉଛି ପରମଙ୍କର ଅଭିଳଷିତ ପୃଥିବୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ପୃଥିବୀଟିଏ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ସେ ପୃଥିବୀକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ରୂପ ଦଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମା ସେଇ କଥା ହିଁ ସଜାଡୁଛନ୍ତି, ଗଢୁଛନ୍ତି। ଯାହା କିଛି ଅସ୍ୱୀକାର ହଉଛି ବା ଅସମର୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ନୂଆ କରି ତାକୁ ଗଢି ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗିବା ଗଢିବା ଚାଲିଛି, ସୃଷ୍ଟିକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ମା ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଆମେ ସହଜ ବୁଝିପାରିବା। ତେଣୁ ଯୋଉ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ହଉଛି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ, ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଇଭଳି ମାଟିଏ ଆମେ ପାଇଛୁ, ଯାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବଶେଷରେ ହୁଏ। ସର୍ବଶେଷର ଅର୍ଥ ମହେଶ୍ୱରୀଙ୍କର କାମ, ମହାକାଳୀଙ୍କର କାମ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କାମ ପରେ ମହା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥାଏ। କାରଣ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି, ଆଉ କେତେ ବାକି ରହିଛି, ତାକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ଦେବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ମହା ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷରେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଯେହେତୁ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଶକ୍ତି ଯେହେତୁ ନିଜେ ମହା ସରସ୍ୱତୀ, ତେଣୁ ସେ ସେଇ କଥା ହିଁ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମା ଦେଖନ୍ତି ଯଦି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଗଲା, ମା ସେଥିରେ ଖୁସି ହେଇପାରନ୍ତିନି। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ କିଛି ବି କମ ଏ ମାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେ ମା, ଯୋଉ ମାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ କିଛି ବି କମ ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଯୋଡା ତାଳି ଦେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିଦେବା, ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିଦେବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା କରି ରଖିଦେବା, ଦରଖଣ୍ଡିଆ କରିକି ଅଧା କାମ ପକେଇକି ରଖିଦେବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଭିତରେ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି। ଥରେ ଆଶ୍ରମକୁ ନୂଆ କରି ଜଣେ ଅଲେଖ ଦୀକ୍ଷାର ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ। ସିଏ ତ କାଛା ପିନ୍ଧନ୍ତି, କୋପିନ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ, ସେ ନିଜେ ଅନେକ କିଛି ଯେହେତୁ ଆଗରୁ କଲଚର କଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାଶୟଙ୍କର ଦର୍ଶନକୁ ପଡିଲା ପରେ ସେ ଟିକେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଏଇଠି ମୁଁ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବି। ହେଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି, କୋପିନ ପିନ୍ଧିବା, କାଛା ପିନ୍ଧିବା ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ରଖା ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଦିଆଗଲା, ମା ତାକୁ ଗୋଟେ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଲେ। ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ସେ ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନୁଭବ କରୁଛି, କଣ ମା କଣ ଏତିକି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କେତେ କଥା ଛାଡିକି ଆସିଲି, ଘର ଦ୍ୱାର, ଜମି ବାଡି, ଛୁଆ ପିଲା, ସବୁ ସଂସାରର ମାୟା ସବୁ ଛାଡିକି ଆସି ରହିଲି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଯାହା ପିନ୍ଧିକି ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ।
ମୁଁ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧେନି, ମତେ କଣ ଗୋଟେ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ମତେ ଗୋଟେ କାଛାଟେ ଦେଇପାରିଲେନି ମା, କହି ତ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ସାଧକ ସାଧିକା ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରର କଥାକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ମିଶନ୍ତି, ତା ହୃଦୟର କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ ସାଧକ ଜଣ କହିଲେ, ମା ମୁଁ ତ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧେନି, ମତେ ଗୋଟେ କୋପିନଟେ ଦେଲନି, ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଲ, କଣ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ମା କୋପିନଟେ ନାହିଁ? ମା କହିଲେ ତମେ ସବୁ କଥା ଛାଡ଼ିଦେଲ ବୋଲି କହୁଛ, ଏ କୋପିନଟା ଛାଡି ପାଇଲନି? ସବୁ କଥା ଛାଡି ଦେଇକି ଆସିଛ ବୋଲି କହୁଛ, ଘର ଦ୍ୱାର ଜମି ବାଡି ଟଙ୍କା ପଇସା ପଦବୀ କ୍ଷମତା ନାମ ଯଶ ସବୁ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଆସିଛ, ହେଲେ କୋପିନଟା ଛାଡି ପାଇଲନି? ତମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୋପିନର ଆସକ୍ତି ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ କୋପିନ ପ୍ରତି ଥିବା ଆସକ୍ତିକୁ ଛଡେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଦେଖ, ତାପରେ ତମ ଭିତର ଭାବ କେମିତି ବଦଳିବ। ସତରେ ସେ ଯୋଉ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ମାଙ୍କର କଥା କଣ ହେଇଥିବ, ନିଜେ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ତିଆରି ହେଲା, ମୁଁ ମାଙ୍କର ପିଲା, ମୁଁ ସେଇ ସନ୍ତାନ ଯେ କି ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଦ୍ଧୃ ମନୋଭାବ ନେଇ ଯେ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରେ, ମାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନଟେ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମା ଯାହାକୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ତା ପଶ୍ଚାତରେ ତାଙ୍କର କୃପା ଥାଏ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଏ କଥାରେ ଆମେ ସହଜେ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ପାରୁନୁ। ମା ଯାହାକୁ ଯାହା ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ ଦବା ଭିତରେ ମାଙ୍କର କୃପା ଥାଏ। କାହାକୁ ଯଦି ଟଫିଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ଫୁଲଟିଏ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା ରହିଛି। ତେଣୁ ମା ସବୁବେଳେ ଏଇ ତାର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମବଶତଃ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ଆଣନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟର କଥା ଜାଣି କାମ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଚୈତନ୍ୟତା ସହିତ ସେ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସାଇକିକ ସହିତ ମାଙ୍କର ରିଲେସନଟା ରଖିବା। ତେଣୁ ଆମ ସାଇକିକ ରୁ ପ୍ରେରିତ ହେଇ ଆମେ ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଆମେ ପ୍ଲାବିତ ହବା, ଭିଜିବା, ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ତଳେ ଆମ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହବ, ବା ଚୈତ୍ୟ ଉପାଦାନ ଯେତେବେଳେ ପରିପୁଷ୍ଟ ହବ, ବା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚୈତୀକରଣ ଘଟିବ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଆମର ଯେହେତୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସତ୍ତା, ମନ ସତ୍ତା, ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା, ଭୌତିକ ସତ୍ତା ବା ଶରୀର ସତ୍ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଡାଉଟ କହୁଛୁ। ତେଣୁ ମା ଥରେ ଏଇ କଥା ଆମକୁ ଅତି ସତର୍କ କରି କହିଲେ, ୟୁ ମଷ୍ଟ ରିମେମ୍ବର ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ କଥା ତମେ ଅବଶ୍ୟ ମନେ ରଖିବ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଣ୍ଡ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ଫର ୱାନ୍। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ମୁଁ ହଉଛୁ ଏକ, ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ସେମ୍ ପର୍ସନ, ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି। ହୁଏତ ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ଆମେ ଦିଟା ରୂପରେ ଦେଖୁଛେ, ଜଣେ ପୁରୁଷ ରୂପରେ ଆଉ ଜଣେ ନାରୀ ରୂପରେ, କିନ୍ତୁ ପରମ ଚେତନାର ଉଭୟ ଏକ, ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ, ସାଧନା ଏକ, ଚେତନା ଏକ, ପରମ ଚେତନା ସ୍ତରରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ। କିନ୍ତୁ ତଳଭୂମିରେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଅପରାଧ ଜଗତରେ, ଅପରାଧ ଜଗତ ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନର ତ୍ରିଧା ଜଗତ, ମନ ଜଗତ, ପ୍ରାଣ ଜଗତ, ଭୌତିକ ଜଗତ। ଇଏ ହଉଛି ଅପରାଧ ଜଗତ। ଏଇ ଅପରାଧ ଜଗତ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଅଦିବ୍ୟ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଅଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଅପରାଧ ଜଗତ ଭିତରେ ରହି ମା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ନିଜେ ମନ ଜଗତର ତଳେ ରହିଛି ପ୍ରାଣ ଜଗତ, ତା ତଳେ ରହିଛି ଭୌତିକ ଜଗତ, ତା ତଳେ ରହିଛି ଅଚେତନା, ଅବଚେତନ, ଅବଚେତନ ପରେ ଅଚେତନା, ନିଶ୍ଚେତନା, ଏମିତି ସବୁ ରହିଛି। ମା ସିଧାସଳଖ ସେ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରକୁ ଗଲେ, ସେଇଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଚେତନାର ପ୍ରଭାବକୁ ଆଣି ଅବଚେତନରେ, ଚେତନାରେ, ତାପରେ ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ, ତାପରେ ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ, ତାପରେ ମନ ସ୍ତରରେ, ତାପରେ ଅତି ମାନସ ସେ ଆମକୁ ଉଠେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ମା ମାନବ ଆଧାର ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ସେତୁ ହେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପୃଥ୍ୱୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏକକାଳୀନ ଦିବ୍ୟତାର ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କାରଣ ପରମ ଏକରୁ ଅନେକ ହବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେଇ ପରମ ସବୁରି ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଯାହା ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା ତାର ଭିତରେ ପରମଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରଖାଗଲା। ମା ନିଜେ ସେଇ ପରମଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବା ପରମଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅହର୍ନିଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଯୋଉ ପରମ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବସ୍ତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଇ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ନେଇକି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମା ଯେତେ, ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ମା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଉ ସିମ୍ବଲଟି ପଠେଇଥିଲେ ଆଙ୍କିକି,
ତାର ଉତ୍ତରଟି ପାଇଗଲେ ସେ ଜାଣିଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲେ ଯେ ମୋ ଗୁରୁ ତାହେଲେ ମୋ କୃଷ୍ଣ ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଅଛନ୍ତି ମତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେଖା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ମତେ ମିଶି ପୃଥିବୀରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ ମତେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଦେଖା ଦଉଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ତେଣୁ ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମୋର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟବୋଧ କରିବାର ଅଛି ପୃଥିବୀରେ ତେଣୁ ସେ ଦେଖା ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ଅଙ୍କା ଯାଇଥିବା ସିମ୍ବଲଟିକୁ ଦେଖିଥିଲା ମା ତାହେଲେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଗଲେଣି ତାହେଲେ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିପ୍ଳବକୁ ଆଉ କିଏ ରୋକିପାରିବେନି ଏଇ ଯୋଉ ବିପ୍ଳବ ଚାଲିବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବିପ୍ଳବ ଯୋଉ ଚାଲିବ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଆକୁ ଆଉ କେହି ରୋକି ପାରିବେ ନାହିଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଯୋଉ ଉତ୍ତରଟି ଦେଲେ ସେଥିରେ ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ ଏଇ କାଗାମାରନଙ୍କ ଜାହାଜରେ ଜାପାନୀ ଜାହାଜରେ ଆସି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କେମିତି ଆସିବେ ଜଡ ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କିଚେନ ର ୟୁଟେନସିଲ୍ସ ମାନେ ମାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସୋଫା ଖଟ ଆଲଣା ଆଲମିରା ବାକ୍ସ ଟେବୁଲ ଚେୟାର ବାସନ କୁସନ ସବୁକିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ କାରଣ ସେ ଭାବିଥିଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ମୋ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ହୁଏତ ଫେରିପାରେ ନ ଫେରିପାରେ ହୁଏତ ମୁଁ ସେଠି ରହିଯାଇପାରେ ତେଣୁ ଏଠି ତ ପୁଣି କେହି ନା କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିବେ ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ହେଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିନୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲି ଗୋଟେ ଉଦାରତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ରଖିଥିଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଯିଏ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସିଏ କଣ ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଦେବେ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ଏ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେ ଯେମିତି ନମ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ଉଦାର ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନେ ମତେ ବହୁତ କିଛି ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଡ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ସେ କଣ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିଲେ ଜଡ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଯୋଉ ମା ଜଡ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇ ମାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ସବୁରି ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବା ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସବୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଏଇ ତରିକାରେ ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ସନ୍ତାନ କେମିତି ମୋ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବ ମୋ ସନ୍ତାନ ସଂସାରରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଅଛି ଥାଉ ସେ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାରକୁ କେମିତି ଆନନ୍ଦମୟ ପ୍ରେମମୟ ପୃଥିବୀରେ ପରିଣତ କରିବ ସନ୍ତାନ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହବ ସେଭଳି ନୂଆ ସଂସାର ଗଢିବାରେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ତିଆରି କରିବା ତେଣୁ ଏ ସଂସାରକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସଂସାରଟି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କାରିଗର ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ମା ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରହି ଆମରି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଆମମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ କିଛି ସହଯୋଗ କରି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ମା ଯିଏ କି ଆମେ ବୁଡି ଯାଉଥିଲେ ସେ ଦୌଡି ପକେଇକି ଉଠେଇବା ମା ଇଏ ନୁହଁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ମା ଯେ ଆମେ ବୁଡିଲେ ବି ସେ ଆମ ସହିତ ବୁଡିବେ ଆମକୁ ବୁଡିବାର ଅନୁଭୂତି ଦେବେ ତାପରେ ଆମକୁ ସେ ଉଠେଇକି ଆଣିବେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମା ଉଠିବେ ଆମେ ଉଠିବା ତେଣୁ ଯୋଉ ମା ଆମ ସାଥେ ସାଥେ ଥାନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ମା ତେଣୁ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଅନ୍ଧାର ଅଛି ତାକୁ ଆଲୋକରେ କେମିତି ରୂପାନ୍ତର କରାଯିବ ଯେତେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରୂପ ଦିଆଯିବ ଯେତେ ଅବିଦ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ବିଦ୍ୟା ରୂପ ଦିଆଯିବ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପ ଦିଆଯିବ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଶକ୍ତିମନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ କରାଯିବ ଯାହା କିଛି ଅଶୁଦ୍ଧ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧତା ରୂପ ଦିଆଯିବ ଯାହା କିଛି ମାୟା ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଗଡ ରୂପ ଦିଆଯିବ ଯାହା କିଛି ଡିଭିଜନ ଅଛି ତା ଭିତରେ ୟୁନିଟ କେମିତି ଦିଆଯିବ ମା ଏଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସବୁରି ଭିତରେ ଦିବ୍ୟତା ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ମା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିବେଦନ କରିବା ଦରକାର ତେଣୁ ଇଫ୍ ୟୁ ସରେଣ୍ଡର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲି ଆଣ୍ଡ ଟୋଟାଲି ଇନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ମ୍ୟାନର ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବରେ ସମଗ୍ର ସତ୍ତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେଇଥାଉ ତାହେଲେ at every moment ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ you will be able to know what you ought to know ତମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହବ ତମର ଯାହା ଜାଣିବା ଉଚିତ you will be able to do what you ought to do ତମର ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ସେଇ କାମଟି କରିବା ପାଇଁ ତମେ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବ and you will able to be what you ought to be ତମେ ଯାହା ହେବା ଉଚିତ ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ସର୍ତ୍ତଟି ହେଲା
आम इंटीग्राली टोटाली और राइट मैनर रे सरेंडर हवा मां को चेतना पाखे जे निजक समर्पण कर दिए मां संकल्प कौन से जानी पारे तेणु आम जदि किसी अंश बाकी रखी देचु आम इगो पाई आ बाकी तो क्या मां को देचु ताले इगो कौन करिवो आम भितर एक धूमाच्छन्न प्रभाव को तैयारी कर दो जो धूमाच्छन्न प्रभाव भितर सब किसी अस्पष्ट देखा स्पष्ट मां चित्र को आम भितर देखिपर मां को उपस्थित स्पष्ट अनुभव कर कारण बेरियर हम आम इगो तेणु संपूर्ण रूपे आबोलिशन ऑफ इगोइज्म आम भितर जो इगोइज्म भावटी अच्छी तार आबोलिशन दरकार तेबे जाई मां को पाखे आम मां को उपस्थित अनुभव कर मां कहले से जो शाश्वत सत्य जी के आम जीवन नियामक व्यक्ति को परम चेतनार आस्वादन से देपर से शाश्वत सत्य आम भितर अच्छी व्यक्ति जीवन को से नियमन कर शाश्वत सत्य को आम भितर जेहेतु आम धरिकी बुलुचु तापर खोजुचु कौटी अच्छे आम पाखे धरिकी बुलुचु मां को तापर जाके अन्य कौन खोजु तेणु यही मां को उपस्थिति को आमको अनुभव करने आमको गोटे चाइल्डिश नेचर दरकार परम चेतना पर पूर्ण निर्भर रखा दरकार छोटिया शिशु भाई आमको अनुभव करने दरकार जमीक आम माँ कोल गोटे छोट शिशु जो छोटिया शिशु ना किसी कहीपे ना कुआडे चलाबुला करे ना किसी करे संपूर्ण रूपे ता माँ उपर से निर्भर आमको ठीक से भली न्यूबॉर्न बेबी भली आम माँ उपर पूर्ण भाव में निर्भर करने दरकार आम जब अनुभव करता मु बड़ हो गली मोर बयस एत होगा तेणु मु बड़ हो गली सैला प्रोग्रेस से अटकिला तेणु यही माँ कार्यधारा समग्र पृथ्वी रे चली थे माँ डाइनिंग बाढ़ू बाढ़ू हठात ट्रांस अवस्था चली गले बाढ़िया लेट हो गला जन साधक परवर्ती पर्यायर माँ पचारे माँ कौन एमती अवस्था है ना से प्यारिस रे जड़े झील गोटे खाई भितर पड़गला खाई भितर जो पड़गला मत विकल डाकिला जो विकल डाकिला तेणु मुझे उद्धार करने माने ये पंडिचेरी रे आश्रम रे डाइनिंग रे बाड़ू बाड़ू माँ जाए पहुंची गले प्यारिस रे माने पृथ्वीर कोण अनुकोण रे कोठी कहार कौन होउची माँ जानी पड़ुछंती एइते माँ सब गंभीर तेन तांकर मानुषी मातार एमती प्रश्न छल छुटिया छुआ पचार कौन गोटे एमती सब गोटे गंभीर की बसु सते सारा संसार बोझ मुंडे यस हाँ ताकर मानुषी माँ ए रहस्य बुझी पाइले सारा पृथ्वीर घटना को जी वहन कर कौन अनुकोण कौन होउची जे नियंत्रण करते बोझ भितर थे ताकर मानुषी माँ कौन ये कथार सहज बुझी पार्थ से गंभीर रोते नीरव भाई देखुले जन सांग आसी माँ को कहला जे सिनेमा देखी जा कौन सिनेमा तुम जो फोटो चित्र जो सिनेमा को मत देख मु पूरा वास्तव सिनेमा सब देखुची ताठू कौन ये बेसी प्रभाव पड़ो ये बुझीपारे कौन कौन क्या दुनिया रे कोण अनुकोण रे संसार सारा कोठी केतले कौन हो विजन भितर सिनेमार पर्दा भली पूरा झटकी उठी प्रति मुहूर्त रे वास्तव घटना से देखुं आ चलचित्र सिनेमा कौन से देखे फोटोचित्र गुड़ा कौन देखे से कौन आनंद हम तेणु से मना करदे तेणु जो माँ केते सूक्ष्म रू काम करती तेणु माँ प्रत्येक व्यक्तिर चैत्य सत्तार आवश्यकता कौन अच्छी जानिकी से खोराक जगै था तेणु जेहेतु जानिकी से खोराक जगै था तेणु चैत्य सत्तार आवश्यकता कौन अच्छी ताकू आम गुरुत्व दवा आम कह हाँ ये जदि माँ मोर से हारटा छिंडिकी पड़गला कौटी पाइगली नहीं जदि माँ सतरे ताले मो हारटा मत मिल जाऊ एमती अनेक अनेक जीवन में अनेक अलौकिक घटना सब घटी से अनुभव कर माँ अच्छे थरे आगे मैं अनुभव कर बंची केवल माँ मु कथा कहूँ केवल माँ मु चलुची केवल माँ मु आखि थे भी देखिपारि जदि माँ का शक्ति काम न कर मु कान थे भी शुणी पारि जदि माँ का शक्ति काम न कर मोर हाथ गोड़ थे भी मु काम दाम करें जदि माँ का शक्ति काम न कर
ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଯେ ମୁଁ କଥା କହୁଛି, ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ମୁଁ ଚଲାବୁଲା କରୁଛି, ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ବିଚାର କରିପାରୁଛି, ଇଏ ହଉଛି ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ପ୍ରମାଣ। ଆଉ ପୁଣି କଣ ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର? ତେଣୁ ଯୋଉ ମା ଆମରି ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମରି ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ରହିଥାନ୍ତି, ଏଇ ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ଆମେ ପାଦ ଗଲେ ଯିଏ ଆମ ଆଡକୁ 100 ପାଦ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ମା। ତେଣୁ ସାରା ପୃଥିବୀ ଦିବ୍ୟ ଧାମରେ ପରିଣତ ହବ। ଏଇ ଯେ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନକୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ରୂପାୟିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ମାଙ୍କର ମରଣଶୀଳ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବା ହେଇଛି। ମା କୃପା କରିକି ଏ ଅଚେତନ ନିଶ୍ଚେତନ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ତାରି ଭିତରୁ ସେ କୃପା ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛିକୁ ପରାଭୂତ କରି ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ପ୍ରଭାବକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି କୃପା ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଯାଏ, ସବୁ କିଛି ଦିବ୍ୟମୟ ହେଇଯାଏ, ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯୋଉ ମାଙ୍କର ଟଚ୍ ରେ ସବୁ କିଛି ଦିବ୍ୟମୟ ହେଇ ଉଠେ, ତେଣୁ ଏ ମାଙ୍କ ଟଚ୍ ଯୋଉଠି ବାଜିଲା ସେ ଦିବ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଥରଟି ଆମେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛୁ ମାଙ୍କ ଚରଣଟିଏ ନିବେଦନ କରିବା, ସେ ଡିଭାଇନ୍ ଟଚ୍ ଟି ପାଇଲେ ସେ ଦିବ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆମେ କଥା କହୁଛୁ, କଥାକୁ ନିବେଦନ କରିବା, କାମ କରୁଛୁ, କାମକୁ ନିବେଦନ କରିବା, ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ, ଖାଦ୍ୟକୁ ନିବେଦନ କରିବା, ପାଠ ପଢୁଛୁ, ପାଠ ପଢାକୁ ନିବେଦନ କରିବା, ଅଫିସ କାମ କରୁଛୁ, ଅଫିସ କାମକୁ ନିବେଦନ କରିବା, ଦୋକାନରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛୁ, ବ୍ୟବସାୟ କାମକୁ ନିବେଦନ କରିବା, ଯାହା ଯାହା କରୁଛୁ ଯଦି ଆମେ ନିବେଦନ କରିଦେଲୁ ସେଠି ଡିଭାଇନ୍ ଟଚ୍ ରହିବ। ଆଉ ଏ ଡିଭାଇନ୍ ଟଚ୍ ରେ ସବୁ କିଛି ଦିବ୍ୟମୟ ହେଇ ଉଠିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ ରେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ଅଲଗା କିଛି ନୁହେଁ, ବା ନୂଆ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଯୋଗ ନୁହେଁ, এটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল সাইকোলজি। শ্রীরাম স্পষ্ট কইলে মাই যোগ ইজ নট সমথিং নিউ ব্র্যান্ড। ইন্টিগ্রাল যোগ কইলাম এই কথা বুঝিবা, ইন্টিগ্রাল যোগ ইজ এ ভেরি প্র্যাকটিক্যাল সাইকোলজি। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗ ହଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସାଇକୋଲୋଜି। ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦିଗରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି କାମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଟିଚ୍ୟୁଡକୁ ବଦଳେଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ କାମ ମୁଁ ମୋ କାମ କରୁନି, ମାଙ୍କର କାମ କରୁଛି, ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ବଦଳେଇବାକୁ ପଡିବ। ମା ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମରି ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଆମରି ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରହି ଆମରି ପରି ମାନବ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଆମରି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସାଧନା କଲେ, ସାଧନା କରି ଦେଖେଇଲେ କେମିତି ସାଧନା ମଣିଷ କଲେ ଦିବ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମରି ମାନଙ୍କ ପରି ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀକୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଦିବ୍ୟ ହବ। ମାନବ ରୂପ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ମାନବ ତନୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ଆମ ପାଇଁ ଆହୁରି ବଡ କଥା। ତାଙ୍କର ଏମ୍ବଡିଡ୍ ମଦର ହିସାବରେ ମା ଏ ପୃଥିବୀରେ ବାଇ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରେସ୍ କାମ କରନ୍ତି, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ କୃପା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଏମ୍ବଡିଡ୍ ମଦର ହିସାବରେ ସେ ପୃଥିବୀରେ କାମ କରନ୍ତି। ଏମ୍ବଡିଡ୍ ମଦର ମିନ୍ସ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଥିବା ମା, ମାନବ ଶରୀରକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯୋଉ ମା ଆମରି ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ମା ହଉଛନ୍ତି ଏମ୍ବଡିଡ୍ ମଦର। ଏଇ ଏମ୍ବଡିଡ୍ ମଦର ଆମରି ଭଳିଆ ମାନବ ତନୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆସିବା ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଅଛି, ବାଇ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରେସ୍ ସେ କାମ କରିବେ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ତରିକା ହେଲା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ କୃପା ଜରିଆରେ। ତେଣୁ ମା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ କୃପା ଜରିଆରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ କୃପାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କୃପା କହିଲା ମାନେ ସବୁ କିଛି ଖାଲି ଭଲ। ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯୋଉଟା ଖରାପ ଲାଗିଲା, କହୁଛୁ ନା ଏଠି ବୋଧେ ମା ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି, ମା ମୋ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁର ହେଇଗଲେ, ମା ମୋ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଇଗଲେ। ନା, ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିପାରିବ ବା ତା ଚୈତ୍ୟ ବିକାଶ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିବ, ତାହେଲେ ମା ସେଇ କଥା କରେଇବେ। ତେଣୁ ଅସଲ କଥାଟି ହଉଛି ଆମର ଅଧୀରତା। ଆମେ ଅଧୀର ହେଇ ପଡୁଛୁ, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିପାରୁନୁ କଣ ହେଇଛି ହେଇଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ ହ୍ୱାଟ ଏଭର କମ୍ସ ଟୁ ୟୁ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଏଡ୍ ଫର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ, ନେଭର କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ବି ଏ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଫାୟାର ଫର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ। କଦାପି ଆପତ୍ତି କର ନାହିଁ, ତମ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଆସୁଛି ତୁମେ ତାକୁ ତୁମ ଅଗ୍ରଗତିର ସହାୟକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କର ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତିର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶିଖା ହେଇ ଉଠ। ତେଣୁ ମା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଥାଇ ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ କଣ ଘଟୁଛି ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ମା ଆଉ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟାଏ ଅଛି, ବନ୍ଧନ ଅଛି। there is a special tie between you and me ବୋଲି ମା କହୁଛି। ତମେ ଆଉ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟାଏ ଅଛି, ଯୋଉ ଟାଏ ହଉଛି ଲିଭିଂ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରୁ, ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ବାସ୍ତବ, ଯୋଉଟା କି ନେଭର କଟ୍। ଏ ଟାଏ କେବେ କଟିବନି।
distance doesn't count here wherever you may be ମା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯୋଉଠି ଥାଅ ନା କାହିଁକି you may be in Pondicherry or in the other end of the world ତା ମୁହଁ ତ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଥାଇପାର କିମ୍ବା ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥାଇପାର distance doesn't count here ଏଠିକେ ଦୂରତା ଗଣତି କରାଯାଏ ତେଣୁ ମା ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଅନୁଭବ ନ କରିବାର ସହଜ ବାଟ କଣ ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ open yourself simply with trust and confidence that is the best way of not feeling far from her ମୁଁ ବାଣୀଟି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ open yourself simply open ମାନେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୁଅ simply ସରଳ ଭାବରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ କୌଣସି ଅବିଶ୍ୱାସ ବୋଧ ନ ରହୁ ସରଳ ଭାବରେ ଆମ ହୃଦୟଟାକୁ ଏମିତି ସରଳ କରିଦେଇଥିବା ହଁ ସେ ତ ମୋ ଉପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡେଇଁ ପଡିବି ମାନେ ସେ ନିହାତି ମତେ କୋଳେଇ ନେବେ ଆଉ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଧରନ୍ତୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ଠିଆ ହେଇ ଆମେ ବାରଣ୍ଡା ତଳେ ଅଛି ଆମେ ତ ହାତ ବଢଉଛୁ ଉଚ୍ଚା ବାରଣ୍ଡା ହାତ ବଢେଇ ଦଉଛି ଛୁଆ କଣ କରୁଛି ଖପକି ଡେଇଁ ପଡୁଛି କିମ୍ବା ଖଟ ଉପରେ ଛୁଆ ଅଛି ଆମେ ତଳେ ଅଛି ହାତ ବଢେଇ ଦଉଛି ଖପକି ଡେଇଁ ପଡୁଛି ତା ଭିତରେ ଡାଉଟ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ମତେ ଧରିବେ ନାହିଁ ପକେଇଦେବେ ମୁଁ ତଳେ ପଡିଯିବି ମୋ ମୁହଁ ପାଡିଯିବ ଥମଣି ପାଡିଯିବ ଏଇ ହିସାବ ନାହିଁ ତାର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ସେ ହାତ ବଢିଲେ ନା ମୁଁ ଡେଇଁବି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଧରିବେ ଆଉ ଛୁଆ ତ ଡେଇଁ ପଡୁଛି ଆମେ କଣ ଛୁଆ ପକେଇ ଦଉଛୁ କୋଳେଇ ନଉଛୁ ନା ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ କୋଳକୁ ଲମ୍ଫ ଦବା ମା କଣ କରିବେ କୋଳେଇ ନେବେ ନା ଛାଡିଦେବେ ଆମର କଣ ଡାଉଟ ଅଛି କାଳେ ଛାଡିଦେବେ କାଳେ ହାତ ପଛକୁ ନେଇଯିବେ ମୁଁ ତଳେ ପଡିଯିବି ଡାଉଟ ତେଣୁ ଏଇ ଡାଉଟଟି ଆମ ଭିତରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ ଜାଣିବା ଆମ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନତା କାମ କରୁଛି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିଦଉଛୁ ଏଇଟା ହବ କି ନାହିଁ ସେଟା ସେମିତି ହଉଛି କେତେ କେତେ କଥା ବିଚାର କରିଦଉଛି ଅନ୍ୟ ଭାବନାକୁ ଢୁକେଇ ଦଉଛି ନା ସରଳତା ପାଖରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ କୁଟିଳତା ନାହିଁ ଜଟିଳତା ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ସେଇ ସରଳ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରତାର ସହିତ ମା ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସବୁ କିଛି ହବ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ସିନା ମୋ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ କଲେ ଅସମ୍ଭବ ହବ ମାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯଦି କଣ କଲା ଅସମ୍ଭବ କୋଉଟା ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ସମ୍ଭବ ତେଣୁ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ ସେ ସବୁ ଭିତରର ସୂକ୍ଷ୍ମଟାକୁ ଦେଖନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ କାମ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମା ପ୍ରେମରେ ଡିଭାଇନ ଲଭରେ ସେ କାମ କରନ୍ତି ପନିଶମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ କରୁଣାରେ କାମ କରାନ୍ତି ଭୁଲ କରାଇଛି ଠିକ ଅଛି ମାଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଭିତରେ ନାହିଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଯଦି ସେ ଦଣ୍ଡ କୋଉଟା ବୋଲି ଭାବୁଛେ ସେଟା ପ୍ରସାଦ ହେଇଯାଇଥିବ ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ହିଁ ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ହେଇଯାଇଥାଏ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁଛେ ଏଟା ମା ଆମର ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ସେଟା ସାର୍ ପ୍ରସାଦ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ହିଁ ପ୍ରସାଦ ତେଣୁ ମା ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି ଜାଣିବେ ତା ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା ଅର୍ଥାତ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟତାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନ ଦିବ୍ୟ ହବ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହବ ମାଙ୍କ ଟଚ୍ ଯଦି ମିଳିଯାଇଛି ତେଣୁ ଏ ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ କୋଉ ଯୁଗର ଅପେକ୍ଷା କରି ରହନ୍ତି ରହି ଆସିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ଆସିକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ସେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଧ୍ୟାନରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଦିନେ ଏମିତି ଟ୍ରାନ୍ସ ଅବସ୍ଥା ପଳେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଆସିବାଟା ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେ ଯୋଉ ଫୁଲଟି ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେଇକି ପଳେଇଲେ କହିଲେ ଆସିଲେ ଦେଇଦବ ମା ତେଣୁ ଯାଇସାରିବାର ଜଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଫୁଲଟି ଯୋଉ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେ ଦେଇଦେଲେ ମା ଏମିତି ଆସିଥିଲେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଶେଷରେ ଫେରି ପଳେଇଲେ କହିଲେ ଫୁଲଟା ଦେଇଦବ ମା ଦେଖ ଋଷି ମୁନି ମାନେ କେତେବେଳଠୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଦେବାଦେବ ମାନେ ଦେଖ କୋଉ ଯୁଗରୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ମୋ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସହଜରେ ଲବ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ତମେ ମତେ ଠିକରେ ବୁଝିପାରୁନା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନା ମା ଯେହେତୁ ମାନବ ତନରେ ଆମରି ମାନଙ୍କର ମା ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମା ଆଉ ଛୁଆ ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ରହିବ ନା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ କାହିଁ ରହିବ କୋଉ ଛୁଆ ତା ମାଆକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ତା ସହିତ ମିଶେ ତା ପାଖରେ କଣ ନ କରେ ସେ ଛୁଆ ମା ପାଖରେ କଣ ନ କରିପାରେ ସବୁ କଥା କରିଦେଇପାରେ ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମେ ଭାବି ତୁ ଇଏ ଆମ ମା ତେଣୁ ମାଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଘନିଷ୍ଠତାର ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ସହିତ ଅତି ନିବିଡ଼ତାର ଭାବ ରହିବ ମା ସେଇ ଭାବଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେ କରୁଣା ପ୍ରଦାନ କରିବେ according to the law of man a guilty ought to be punished ମଣିଷର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉଚିତ but there is a divine law
गोटे दिव्य विधान अच्छी which is merciful जोटी की होची करुणापूर्ण माँ से डिवाइन लॉ रे अर्थात से करुणापूर्ण भाव रे ए सारा संसार को परिचालित तेणु माँ जेहेतु करुणापूर्ण भाव रे ए संसार को परिचालित करचंती तेणु माँ को करुणार सब किछि होची जोटा मनुष्य पे ओडुआ होची से कोन मनुष्यर मानसिकता अनुसार काम करिए ना मनुष्य मान पचारि काम करिए मनुष्य मानकर सेतिकी ज्ञान सेतिकी चेतना उद्रेक हेनी बा परिप्रकाश हेनी विकास हेनी जो माँ कार्यधारा को बुझा से समर्थ हेनी तेणु मन को जब साइलेंट करा हृदय भितर जो बोध शक्ति जागृत हम से बोधरे आम माँ गतिधारा जापर किंतु अज्ञानी मन तारि द्वारा माँ गति माँ कार्यधारा को जाना बुझा मापिवा ये सब धृष्टता केवल तेना आम से सब किसी करवानी आम गोटे कथार जाना ये माँ जेहेतु अच्छा सब किसी संभव हो पार जेहेतु माँ अच्छा से आम पाखे पाखे अच्छा से आम गाइड होती अतीत थे बर्तमान अच्छा भविष्य रे ये हूँ से माँ जे आमको हताश करें जे निराश करें ये हूँ से माँ आमर कम है प्रति विश्वास रखा से आम सब कथा कर दे पारे तो ये जो माँ को जरिया आम श्री अरविंद को लाभ करवा जदि कह आम श्री अरविंद को आम करूँ माँ को पसंद करनु तेना श्री को पाई पार तेणु श्री अरविंद को पाच माने माँ को निश्चित पाई तेणु माँ को जरिया आम श्री अरविंद को लाभ कर माँ को जरिया आम श्री अरविंद को जापर श्री अरविंद माँ तो स्पष्ट कर कहीदे हु कैन अंडरस्टैंड श्री अरविंद ही इज एज वास्ट एज द यूनिवर्स एंड हिज टीचिंग इज इनफिनाइट तो श्री अरविंद को किए बुझीपर सी हूँ विश्व आहरी विशाल विश्व भाया से विशाल से शिक्षा हूँ असीम तेणु ये असीम जी आमर क्षुद्र पार्थिव मन कौन बा बुझीपर तो माँ साहाଯ୍य दरकार माँ साहाଯ୍य रही माँ कृपा हेले माँ बरदस्त यदि आम प्रति रही श्री अरविंद को बुझीपर माँ को बुझीपर तेणु श्री अरविंद माँ से कहले यू मस्ट रिमेम्बर वन थिंग श्री अरविंद एंड माई सेल्फ फॉर वन श्री अरविंद मु हूँ एक व्यक्ति एक चेतना वन एंड द सेम पर्सन एंड सेम कॉन्शियसनेस व्हेन दिस प्रेजेंस पासेस थ्रू योर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जेतेबेले ए उपस्थिति तो व्यक्ति चेतना मध्य दे अतिक्रम करे इट पुट्स ऑन ए फॉर्म ये गोटे रूप परिधान करे अकॉर्डिंग टू योर एस्पिरेशन द टर्नर फॉर बीइंग योर नीड ए जो आवश्यकता ए जो माँ का प्रति मुहेबा और टेम्परामेंट आम के माँ का प्रभाव को सहयोग करिपरिबा एवं एस्पिरेशन आमर अभिष्ठा केते तेणु अभिष्ठा अनुसार आवश्यकता अनुसार माँ को आड़ को मुहेबा अनुसार एवं माँ का प्रभाव को सहयोग कर मात्रा अनुसार ये माँ का प्रभाव आम भितर कार्यकारी हम जदि माँ को पाखे छोटिया शिशु हो संपूर्ण निर्भरशील होम जीवन स्वतंत्र हो कौन प्रकार आम भर इगोइजम आ क्रियाशील हो पार कि कौन प्रकार स्वार्थान्ध भाव आम भर क्रियाशील हो पार नहीं तेणु जेपर्यंत आम भर इगो आ स्वार्थ अहंग और स्वार्थ ये दुईटा को आम भर दूर न कर पारिचु आम अंतरात्मार प्रभाव को आम सहजे जापर नहीं माँ कार्यधारा को आम सहजे जापर नहीं तेणु गोटे कथा माँ पाखे अनुभव कर गोटे छोट शिशु और सब माँ को ही स्मरण आने माँ कार्य करवा माँ जीवन बचा माँ ही आम जीवन सब कथा उठे तेणु जीवन गोटे व्रत रो ओनली मदर नॉन अदर वंदे मातरम।